Dear students, how are you? I hope you are keeping well at home by the grace of the Creator Allah. You are all welcome to today's class. Dear students, I am going to teach you a new lesson. It is lesson 2 of Unit 1 with the title Nelson Mandela from Apartheid Fighter to President. নেলসন ম্যান্ডেলা বর্ণবাদ বিরোধী যুদ্ধ থেকে রাষ্ট্রপতি, এইটা হচ্ছে শিরোনাম। তবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা, টেক্সটে যাওয়ার আগে আমি তোমাদেরকে I am going to show you a picture and you try to recognize the man seen in the picture. Yes, dear students, I think you have recognized the man seen in the picture. He is Nelson Mandela, the first black president of South Africa. South Africa প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রপতি। He fought throughout his life against racism, disparity, apartheid prevailing in his society in South Africa. তিনি সাউথ আফ্রিকায় তার সারা জীবন বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। He was determined to establish an ideal of a democratic and discrimination-free society. তিনি প্রত্যয় গ্রহণ করেছিলেন, স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা, আর সেই আদর্শটি হচ্ছে একটি গণতান্ত্রিক বৈষম্যবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। For that's why he had to embrace imprisonment of nearly 3 decades, that is nearly 30 years. সেজন্য তাকে প্রায় 30 বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। But after coming out in 1993, he was awarded the Nobel Peace Prize. 1993 সালে তাকে নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হয়। And in the following year, in 1994, he became the first black president of South Africa. পরের বছরে 1994 সালে তিনি সাউথ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। This great man is no more among us today, but he remains as an icon of peace and reconciliation for peace-loving people all over the world. কিন্তু পুরো বিশ্বব্যাপী তিনি আমাদের মাঝে একজন শান্তি এবং সংহতির মূর্ত প্রতীক হিসেবে রয়ে গেছেন। So, প্রিয় শিক্ষার্থী, before going to the text, I would like to have your attention. You see, as here given some words that will help you to understand the passage easily. So, let's know the meaning of the words. First one, apartheid means discrimination or disparity. বৈষম্য, বর্ণ বৈষম্য। Second one, shackles means restraint, মানে সীমা নিয়ন্ত্রণ বা চেন, শিকল। Icon means symbol, প্রতীক, মূর্ত প্রতীক। Reconciliation means reunion, পুনর্মিলন। Embody means represent, তুলে ধরা। Decade means a period of 10 years, 10 বছর সমান 1 decade. Resolve means determination, সিদ্ধান্ত প্রত্যয়। Emancipation means liberation, স্বাধীনতা, মুক্তি। Charisma means personality or aura, মানে ব্যক্তিত্ব বা অনন্য প্রতিভা। Healing means curing, নিরাময়। Chasm means cleft, মানে ফাটল। Advocate means supporter, সমর্থক, পক্ষে বলা।
These are the main words used in the passage. So dear students, I am going to read out the passage and you try to understand. Reuters, 15 December 2013, Johannesburg. তবে রয়টার্স এবং জোহানবার্গস এই সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে একটু ধারণা দিতে চাই। রয়টার্স হচ্ছে অ্যান ইন্টারন্যাশনাল নিউজ অর্গানাইজেশন, একটি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা। লন্ডন মানে ইটস হেডকোয়ার্টার ইজ লোকেটেড ইন লন্ডন, ইউকে। জোহান্সবার্গ হচ্ছে দি বিগেস্ট সিটি অফ সাউথ আফ্রিকা, সাউথ আফ্রিকার সবচেয়ে বড় শহর। ওই বড় শহরের একজন প্রতিনিধি, রয়টার্সের একজন প্রতিনিধি এই পেসেজটি অর্থাৎ এই একটি আর্টিকেল যেটি প্রকাশিত হয়েছে রয়টার্স সংবাদ সংস্থায়, আর সেই আর্টিকেলটি তোমাদের পাঠ্য বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেটি হচ্ছে নেলসন ম্যান্ডেলার সম্পর্কে। So listen. Nelson Mandela guided South Africa from the shackle of apartheid to a multiracial democracy. নেলসন ম্যান্ডেলা পথ দেখিয়েছেন সাউথ আফ্রিকাকে বর্ণবাদের শ্যাকল থেকে, shackles of apartheid, apartheid means বর্ণবাদ, discrimination, to a multiracial democracy, বহুজাতীয় গণতন্ত্রের পথে পথ দেখিয়েছেন কি হিসেবে? as an icon of peace and reconciliation, শান্তি এবং সংহতির আইকন, প্রতীক হিসেবে, মূর্ত প্রতীক হিসেবে। who came to embody the struggle for justice around the world, যিনি বিশ্বব্যাপী ন্যায় বিচারের জন্য সংগ্রামকে তুলে ধরতে এসেছেন, প্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন। imprisoned for nearly 3 decades for his fight against white minority rule, শ্বেতাঙ্গ মাইনরিটি রুল, সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গদের নিয়মের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করার জন্য প্রায় 3 দশক মানে 30 বছর তিনি ইমপ্রিজন, কারাভোগ করেছিলেন। ম্যান্ডেলা নেভার লস্ট হিজ রিজলভ, ম্যান্ডেলা কখনো হারাননি রিজলভ, ডিটারমিনেশন, প্রত্যয়, to fight for his people's emancipation, তার মানুষের মুক্তির জন্য ফাইট করতে তিনি কখনো প্রত্যয় হারাননি। ইমানসিপেশন মিন্স লিবারেশন। হি ওয়াজ ডিটারমাইন্ড, তিনি প্রত্যয়ী ছিলেন, টু ব্রিং ডাউন অ্যাপার্টেড, বর্ণবাদের অবসান ঘটাতে। হোয়াইল অ্যাভয়েডিং এ সিভিল ওয়ার, গৃহযুদ্ধ এড়িয়ে। His prestige and charisma helped him win the support of the world. His prestige, তার খ্যাতি, and charisma, ব্যক্তিত্ব বা প্রতিভা, বিশ্বের সমর্থন দরবারে তাকে সাহায্য করেছিল, সমর্থন অর্জনে সাহায্য করেছিল। এই প্যারার মধ্যে নেলসন ম্যান্ডেলা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পরে যে অভিষেক বক্তৃতা করেছিলেন তার একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত হয়েছে, সেটা হচ্ছে আই হেট রেস ডিসক্রিমিনেশন মোস্ট ইন্টেন্সলি, আমি বর্ণবাদকে ঘৃণা করি খুবই ইন্টেন্সলি, আরডেন্টলি, দৃঢ়ভাবে, অ্যান্ড ইন অল ইটস ম্যানিফেস্টেশন, এবং এটির সকল প্রকাশের মাধ্যমকে, যে মাধ্যমে বর্ণবাদ প্রকাশ পায় সেই মাধ্যমগুলোকে আমি ঘৃণা করি। আই হ্যাভ ফট ইট অল ডিউরিং মাই লাইফ, আমি আমার সারা জীবন এটার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। I will fight it now, এবং এখনো আমি এটার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব। And will do so until the end of days, আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি এটার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব, যুদ্ধ করব। Mandela said in his acceptance speech on becoming South Africa's first black president in 1994, 1994 সালে সাউথ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট, রাষ্ট্রপতি হওয়ার সময় যে তিনি অভিষেক বক্তৃতা করেছিলেন, সে বক্তৃতায় এই অংশটি উদ্ধৃত করেছেন, বর্ণনা করেছেন। The time for healing of wounds has come, জখম নিরাময়ের সময় এসেছে।
Healing means curing, নিরাময়. The moment to bridge the chasm that divide us is come. Chasm means cleft, মানে ফাটল. আমাদের মাঝে যে ফাটলগুলি হয়েছে, অর্থাৎ বিশ্বাসে ফাটল, বন্ধুত্বে ফাটল, আমাদের আন্তরিকতায় ফাটল, যে আমাদের মাঝখানে যে ফাটলগুলো হয়েছে সেগুলোর মধ্যে ব্রিজ, সেতু বন্ধনের রচনা করার সময় এসেছে. We have at last achieved our political emancipation. অবশেষে আমরা আমাদের রাজনৈতিক ইমানসিপেশন, মুক্তি লাভ করেছি. অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষ বর্ণ বৈষম্য বাদ দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তারা তাদের পছন্দের প্রেসিডেন্টকে নির্বাচন করেছে. সেদিকে ইঙ্গিত করে বলা হচ্ছে যে দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষ রাজনৈতিক মুক্তি লাভ করেছে. In 1993 সালে ম্যান্ডেলা was awarded the Nobel Peace Prize. ম্যান্ডেলাকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছিল 93 সালে. An honor he shared with F.W.D. Clark. এবং এটা এমন একটি সম্মান যেটা শেয়ার করা হয়েছিল, অর্থাৎ যৌথভাবে এই সম্মানটি অর্জন করেছিলেন. এবং যার সাথে শেয়ার করেন তিনি হচ্ছেন F.W.D. Clark. F.W.D. Clark হচ্ছেন দ্য হোয়াইট আফ্রিকান লিডার, শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকার নেতা. F.W.D. Clark, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি নামটা লিখেছি, তার পূর্ণ নাম হচ্ছে ফ্রেডরিক উইলিয়াম ডি ক্লার্ক. আর ওনার পরিচয় স্টেট প্রেসিডেন্ট অফ সাউথ আফ্রিকা ফ্রম 1989 to 1994. অর্থাৎ F.W.D. Clark 1989 থেকে 1994 সাল পর্যন্ত সাউথ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন. অর্থাৎ ইনার পরেই নেলসন ম্যান্ডেলা সাউথ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন. ইনার ভূমিকা কি ছিল? Who had freed him from prison 3 years earlier and negotiated the end of apartheid. ডি ক্লার্কই নেলসন ম্যান্ডেলাকে পুরস্কার পাওয়ার 3 বছর আগে কারাগার থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং তারা নেগোশিয়েট মানে ডিসকাস আলোচনা করেছিলেন বর্ণবাদের পরিসমাপ্তি ঘটাতে. Mandela went on to play a prominent role on the world stage as an advocate of human dignity in face of challenges ranging from political repression to AIDS. নেলসন ম্যান্ডেলা বিশ্ব দরবারে, বিশ্ব মঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন একজন প্রবক্তা হিসেবে, অ্যাডভোকেট, সাপোর্টার হিসেবে. মানব মর্যাদার, হিউম্যান ডিগনিটি, সকল প্রতিকূলতার মুখে, চ্যালেঞ্জের মুখে, রাজনৈতিক ফ্রম পলিটিক্যাল রিপ্রেশন, রাজনৈতিক নিপীড়ন থেকে, রিপ্রেশন মিনস অপারেশন, নিপীড়ন, টু এইডস, এইডস নামক মহামারী পর্যন্ত সকল চ্যালেঞ্জের মুখে বিশ্বমঞ্চে একজন অ্যাডভোকেট হিসেবে, প্রবক্তা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন. আর এইডসের পূর্ণরূপ হচ্ছে অ্যাকোয়ার ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম. এটা হচ্ছে একটা মহামারী. তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করছি তোমরা আজকে পেজেসটি বুঝেছো ভালো করে. তো আগামী ক্লাসে পরের অংশ পড়ে এখানে যে এক্সারসাইজগুলো আছে সেগুলি করব. সেই ক্লাসের আমন্ত্রণ রেখে আজকে শেষ করছি. ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আল্লাহ হাফেজ.